తరువాత ఇదే తీర్మానం మీద మాట్లాడడానికి వస్తున్నటువంటి వ్యక్తికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఆమె పేరు ప్రతిమా బెనర్జీ. ఆమె అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లో పోర్ట్ బ్లేర్ అనేటటువంటి కార్పొరేషన్ లో ఒక కార్పొరేటర్ గా మన తెలుగుదేశం పార్టీ చిహ్నం మీద గెలిచినటువంటి అభ్యర్థి. అంటే దీనికి నిదర్శనం తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్రాంతీయ సరిహద్దులు లేవు. ఇరు రాష్ట్రాలే కాదు, దేశమే కాదు, విదేశాల్లో కూడా సముద్రాలు దాటుకోనైనా పేదవాడు ఎక్కడ ఉంటే వాడి ఆకలిని తీర్చడానికి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎల్లప్పుడూ కూడా కృషి చేస్తూనే ఉంటుందన్నదానికి ఈ ప్రతిమా బెనర్జీ అనే కార్పొరేటరే ప్రత్యేక నిదర్శనం. ఈ యొక్క తీర్మానంలో మాట్లాడడానికి ఆమెకి అధ్యక్షుల వారు అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని సమయాన్ని కూడా పాటించాలని బెనర్జీ గారిని కోరుకుంటున్నాం. ఆమె తాలూకా జాతీయత ఈ రోజు చూసుకుంటే ప్రతిమా బెనర్జీ గారు ఆమె బెంగాలీ, తెలుగుదేశం పార్టీ మీద అండమాన్ లో గెలిచినటువంటి వ్యక్తి. అందరూ కూడా ఆమెని మరొక్కసారి మహానాడు సందర్భంగా ఆ యొక్క అభ్యర్థిని కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలని తెలియజేసుకుంటున్నాం. I am expressing my namaskar to the brothers and sisters, to all the brothers and sisters who have attended this Mahanadu, and also namaskar to our national TDP president Shri Nara Chandra Babu Naidu and other dignitaries on the stage, and especially to Shri Nara Lokesh Babu, Honorable Minister. I am very happy to be here from Andaman Islands on the eve of birthday of Shri NTR, the founder of the TDP party. Respected Andhra Pradesh Rashtriya Adhyaksh Sir Nara Chandra Babu Naidu, the idol and the longest serving CM of Andhra Pradesh, India, and respected idol in World Master Growth Advisor. He made his legendary step as milestone in 1994 to 2004 and had made a special stand of Andhra Pradesh in different stream over world market. His style of functioning was more alike to that of a CEO rather than a traditional politician. Today as service, Sir Nara Chandra Babu Naidu had made so much growth and future planning operations in Andhra Pradesh. Consequently, he laid emphasis on the use of modern IT. We are very glad to stand support with Mahanadu on behalf of Andaman and Nicobar Islands. Respected Central Aviation Minister Sir Ashok Gajapati Raju, the idol of Andaman and Nicobar Islands, who stand the growth of state aviation on behalf of TDP and made a great achievement for the people of Andaman and Nicobar Islands. We stand to the respect of support given by Mr. Ashok Gajapati Raju. Today our islanders praise him from the bottom of their heart because of his step of reducing airfare to Andhra Pradesh, which made a huge stand of TDP in Andaman and Nicobar Islands. He also provided pre-reservation of 50 seats in Indian Airlines from Vizag to Port Blair twice in a week, which has made a great start of free life for islanders. I thank him on behalf of the people of Andaman and Nicobar Islands. Respected TDP's National General Secretary, IT Minister and MLC, Sir Nara Lokesh Babu, the youth icon and son of great legendary Sir Nara Chandra Babu Naidu, made his place in the heart of the followers of TDP and good humanitarian supporter. We make pleas to state and stepping stone and have campaign even in Andaman and Nicobar Islands. We from the state of Andaman and Nicobar Islands, though it is called a mini India, but still a place of unconnectivity, non-recognition, under-civilization, non-productivity place in India. We belong with 575 islands, out of which 39 islands are inhabited. 30% populations are Telugu according to 2017 survey. Huge tourism support place, huge under poverty line people. But we are no stand people in India. Today we have achieved with 2 municipal councillor seats, and it wouldn't be possible without the support of Telugu Desam Party. We had a great struggler of 30 years of TDP party in Andaman and Nicobar Islands and took place by other party with lack of communication and vision growth of Andaman and Nicobar Islands. After a long break, a new stand by Mr. N. Manikya Rao in 2005 as State President Andaman and Nicobar Islands
and Mr. V. Madhava Naidu, State TDP in charge, Andaman and Nicobar Islands. We took a step in 2010 with one seat as municipal councillor by Mr. Azizur Rahman from Port Blair, Andaman and Nicobar Islands, which is declared as a historic win of TDP. Today, our party stands with 2 seats of municipal councillor, one by myself, Pratima Banerjee, and the other one by Srimati S.L.V. from Port Blair, Andaman and Nicobar Islands. With the support of TDP party and supported members whom been and taken stand for the people of Andaman. Amendments of Andaman and Nicobar Islands. Next level, growth of state Andaman with the support of TDP party and its vast hand joined with party office standards and a permanent place for the party people of Andaman and Nicobar Islands. Which play a great stand of winning heart of Andaman and Nicobar Islands. A new TDP BPL survey for the people of Andaman and have their right identity of breakthrough people of Andhra Pradesh migrated in state of Andaman. NOC clearance for people who migrates for contract members and been issued temporary contract identification to have the facilities of same as people of Andaman and Nicobar having. Migrated and disconnected old resident of Andhra Pradesh misidentification civil and Fisherman Union identification program for the people who are in Andaman and Nicobar Islands and people who missed their identification in Andhra Pradesh. Business communication between Andaman and Nicobar Islands and Andhra Pradesh to be increased frequent transportation and supply charge, groceries and general usages which increase an economical growth for both states. Tourism facilitation to be increased between Andhra Pradesh and Andaman. Please continue. Andaman and Nicobar Islands through air and sea way and eventually with business growth proportionately, which pleased to say that growth of employment and accessibility for youth of Andaman and Nicobar Islands. Tirupati pilgrims to have special attention and health support decks for people of Andaman and Nicobar Islands and some accommodating support for people of Andaman and Nicobar Islands as we have huge communication problem. Vacation charges issue in air base is being 4-5 times hike on occasional time, which is unaffordable for common and medical survivors, which to be find a solution for Andaman and Nicobar people and tourism visitors. Programs and campaigns visiting of TDP great leaders and having a Andaman Mahanadu program to strong the party in Andaman and win the heart of people and planning facilitation growth to Andaman and Nicobar people through TDP party. We please Sir Nara Chandra Babu Naidu to have a party office land allotment as it is a long pending issue since 10 years, but we don't have a right structure. So please kindly look for the proceeding for state of Andaman and Nicobar Islands. We even request to have National Bank for Andhra migrant people, the Andhra Bank to Andaman and Nicobar Islands. We request Mr. Ashok Gajapati Raju to 4 days frequent flight to Andhra Pradesh and 1 way to Madurai from Andaman and Nicobar Islands. Okay. ఇంకొక నిమిషం ఇవ్వండి కంప్లీట్ చేస్తారు 2 minutes please complete madam. Thank you sir. We the members of TDP Andaman and Nicobar Islands taken stand for the growth in different places of Andaman and Nicobar Islands and rise of support. We thank several members who supported us unconditionally at the time of municipal election campaign in Andaman and Nicobar Islands. Mr. Chinna Rajappa, Home Minister Andhra Pradesh, Mr. Ashok Gajapati Raju, Central Aviation Minister, Mr. Muddu Krishna Naidu, MLC Andhra Pradesh, Mr. Ashok Kumar, MLA Ichapuram, Mrs. Shrisha, District President Srikakulam, Mr. D. Janardhan Rao, MLA Ungel District. In House 10, Mr. Madhav Naidu, State in charge Andaman Nicobar Islands, Mr. Manikirao Yadav, State President, Mr. C.H. Babu, State Vice President, Mr. Azizur Rahman, State General Secretary TDP, Andaman and Nicobar Islands. My special thanks to Sri Nara Chandra Babu Naidu, Rashtriya Adhyaksh, who stood towards the growth and support of Andaman and Nicobar Islands. We privilege the honor to be in Mahanadu today to address our support towards the TDP from the people of Andaman and Nicobar Islands. We request TDP's Rashtriya Adhyaksha, Sri Nara Chandra Babu Naidu, to address Andaman Mahanadu program and form a base structure and support program for future campaign in the growth of TDP party in Andaman and Nicobar Islands.
which makes to stand a major party in the island. And this only happens because of our idol CM, Shri Nara Chandra Babu Naidu of Andhra Pradesh. Last but not the least, thanks for providing me such a big platform to express my views in front of the huge crowd of Andhra Pradesh. Thank you so much. God bless you all. Jai Telugu Desam Party. Jai Nara Chandra Babu Naidu. Thank you so much. Thank you. అండమాన్ నుంచి అక్కడ కౌన్సిలర్ హైలైట్ చేశారు. మన వాళ్ళు బెనర్జీ గారు, మన వాళ్ళు చాలామంది అండమాన్లో ఉన్నారు. వారికి ఎప్పుడూ తెలుగుదేశం పార్టీ సంఘీభావాన్ని తెలియజేస్తుంది. అదే మరి అశోక్ గారు వచ్చిన తర్వాత అండమాన్కి కూడా వారానికి 2 ఫ్లైట్స్లో ఒక 30 సీట్లు కూడా రిజర్వ్ చేశారు. దానికి కూడా అభినందిస్తున్నాను. ఈరోజు మీరు చూస్తే మనం ఎయిర్పోర్ట్లో ముందుకు పోతున్నాం. రాజమండ్రికి ఎక్స్పాన్షన్కి వెళ్తున్నాం. దానికి కూడా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కోసం మనమే డబ్బులు ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు, ఎయిర్ ఇండియాకు అప్పచెప్పాం, ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీకి అప్పచెప్పాం. విజయవాడలో కూడా ల్యాండ్ పోలింగ్ ద్వారా ఇచ్చి ఇప్పటికే టెర్మినల్ బిల్డింగ్ వచ్చింది. మళ్ళా రన్వే ఎక్స్పాన్షన్ కానీ కొత్త టెర్మినల్ బిల్డింగ్కి వెళ్తున్నాం. ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్గా కూడా అనౌన్స్ చేశారు. ఇంకొక పక్క భోగాపురం కూడా విశాఖపట్నం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు పీపీపీ మోడల్లో భోగాపురం వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్గా ముందుకు పోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అదే మరి దగదర్తి చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది కానీ అది కూడా టెండర్స్ పిలిచాం. ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఫైనలైజ్ చేసి కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. ఓర్వకల్ అయితే 90% ల్యాండ్ కూడా వచ్చేసింది. దాన్ని కూడా పూర్తి చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్లో ముందున్నాం. పోర్ట్లు అయితే మచిలీపట్నం, అక్కడ కూడా ఇంకా ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్, ల్యాండ్ పూలింగ్ కానీ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కింద ముందుకు పోతున్నాం. భావనపాడు అయితే చాలా వరకు అన్ని క్లియరెన్స్ అన్ని వచ్చాయి. దీన్ని కూడా పూర్తి చేస్తే శ్రీకాకుళం జిల్లాకు ఇది పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్కి వెళ్తున్నాం. అదే మరి మీరు చూస్తే బీచ్ కారిడార్ భోగాపురం నుంచి కాకినాడ వరకు బెస్ట్ బీచ్ కారిడార్ కూడా వెళ్తున్నాం. ఈ విధంగా చాలా ప్రాజెక్టులు, ఒక పక్క రోడ్లన్నీ బాగా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఉపయోగిస్తున్నాం. రోడ్లన్నీ అక్రిడేషన్ కూడా చేస్తున్నాం. ఆస్ట్రేలియన్ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి ఏ రోడ్డు ఏ కండిషన్లో ఉందో ఎప్పటికప్పుడు అనలైజ్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని నోటిఫై చేసి డెవలప్మెంట్ కూడా చేయబోతున్నాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగా ఉంటే ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి. నేను ఇంత మునుపు కూడా చెప్పాను. అదే సమయంలో ప్రతి ఒక్క విలేజ్, ప్రతి ఒక్క వార్డ్ని ఒక స్మార్ట్ వార్డుగా, స్మార్ట్ విలేజ్గా తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చూస్తే నరేగాతో అన్ని ఫండ్స్ కన్వర్జెన్స్ తీసుకొచ్చాం. ఊర్లలో మీరు చూసినప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో దగ్గర 20 లక్షల బల్బులు ఉంటే, స్ట్రీట్ లైట్స్ ఉంటే ఇవన్నీ కూడా ఎల్ఈడి బల్బులకు వెళ్ళిపోతున్నాం. అదే మరి అర్బన్ ఏరియాలో 5,50,000 స్ట్రీట్ లైట్స్ని ఎల్ఈడి కింద ఒక్క సంవత్సరంలో పూర్తి చేశాం. ఒక్క పైసా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా ఇప్పుడు పెట్టే డబ్బులే 30% మిగిలే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు అదే మరి గ్రామీణ ప్రాంతాలు వెళ్తున్నాం. ఇంకొక పక్కన విలేజెస్లో మీరు చూస్తే స్కూల్ బిల్డింగ్ కానీ, పంచాయతీ బిల్డింగ్ కానీ, అంగన్వాడీ బిల్డింగ్ కానీ, ఊర్లో బరియల్ గ్రౌండ్ కానీ, ప్లే గ్రౌండ్ కానీ ఇవన్నీ పూర్తి చేస్తున్నాం. సిమెంట్ రోడ్లు పూర్తి చేస్తున్నాం. ఇంకొక పక్క మురికి కాలువలు కూడా పూర్తి చేస్తున్నాం. మరుగుదొడ్లకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. ఈ విధంగా ఒక స్మార్ట్ విలేజ్ అంటే ఏమేమి ఉండాలనో అన్నీ తీసుకొస్తున్నాం. గ్యాస్ 100% ఇస్తున్నాం. కట్టె పొయ్యిలు ఎక్కడా ఉండవు. అదే మరి వర్మీ కాంపోస్ట్కి వెళ్తున్నాం. ఆ ఊర్లో నా దగ్గర ఇప్పుడైతే బూర్గంపాడు సర్పంచ్ రాలేదు కానీ ఉంటే నేను అందరికీ సప్లై చేశాడు. లేడనుకుంటే ఇక్కడ ఉంటే రమ్మని చెప్పి కోరుతున్నా. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మోడల్ కింద తయారు చేశాడు.
అతను ఉంటే ఒకసారి అతను కూడా మాట్లాడతాడు, లేకపోతే రేపైనా ఎల్లుండిన ఒక మోడల్ కింద తయారు చేశాడు. అంటే వర్మీ కాంపోస్ట్కి వెళ్ళాం. అదే మరి ఇంకొక పక్కన చూస్తే ప్రతి ఒక్క గ్రామాన్ని ఒక పరిశుభ్రమైన గ్రామంగా పెట్టాలి. అదే మరి స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా తీసుకుంటున్నాం. స్వచ్ఛ భారత్లో కూడా నేనే కమిటీ రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చాను. అదే మరి పట్టణాల ప్రాంతాలకు వస్తే దగ్గర 10 ప్లాంట్లు వేస్ట్ ఎనర్జీకి వెళ్తున్నాం. అంతేకాకుండా అన్ని గ్రామాలు, అన్ని టౌన్స్ అన్ని పరిశుభ్రంగా పెట్టాం. విశాఖపట్నం ఒక మోడల్ మీరు చూశారు. దేశంలో 3వ స్థానానికి వచ్చాం. తిరుపతి 9వ స్థానానికి వచ్చాం. అదే మరి విజయవాడ ఇదే విధంగా 18వ స్థానానికి వచ్చాం. 1-2 కాదు, అన్ని మున్సిపాలిటీలు, అన్ని పంచాయతీల్ని ఒక పరిశుభ్రమైన పంచాయతీలుగా పెట్టే కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం. నేను ఇక్కడుండే మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే కోరుతున్నాను, మీరు ఇన్వాల్వ్ కావాలి. అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో మనమే ఉన్నాం. 180% మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు కానీ, మున్సిపాలిటీలు కానీ, వార్డులు కానీ, కార్పొరేటర్ డివిజన్లు కానీ ప్రజలు మనకే ఓట్లు వేశారు. అందుకని నిధుల సమస్య లేదు. మంచినీరు కానీ, అదే మరిగా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కానీ, రోడ్లు పాయింట్ టు పాయింట్ కానీ, ఎక్కడికక్కడ పార్కులని డెవలప్ చేయడం కానీ, ఇంకొక పక్క మీరు చూస్తే ఏదైతే ఫ్లడ్ వాటర్ వస్తుందో సేవరేజ్ వాటర్, అలాంటి వాటర్ను కూడా మనం చేయడం కోసం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. డబ్బులు కేటాయిస్తున్నాం. మీరు కూడా ఒక ఓనర్షిప్ తీసుకోవాలి. కార్పొరేటర్లు ఇన్వాల్వ్ కావాలి, కౌన్సిలర్స్ ఇన్వాల్వ్ కావాలి, సర్పంచ్లు ఇన్వాల్వ్ కావాలి, ఎంపీటీసీలు ఇన్వాల్వ్ కావాలి. అప్పుడే మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని నెరవేరుస్తాం. రాబోయే రోజుల్లో పంచాయతీల మధ్య పోటీలు పెడుతున్నాం. 7 స్టార్స్ ఇస్తున్నాం. ఏ పంచాయతీ ఎక్కడుందో ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల సమక్షంలో కూడా పెడతాం. సర్పంచ్ ఎట్లా పనిచేశాడు, ఆ పంచాయతీ ఎట్లా పనిచేసింది, ఎవరు ఆదర్శంగా పనిచేశారు, ఎవరు చేయలేకపోయారో ఈ విషయాలన్నీ ప్రజల్లో పెడతాం. నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాను, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ కావాలి, ఒక స్మార్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కావాలి, మోస్ట్ లివబుల్ స్టేట్ కింద ఉండాలి. ఇది జరిగితే టూరిజం ప్రమోట్ అవుతుంది, పెట్టుబడులు వస్తాయి, ప్రజలు ఆనందంగా ఉంటారు, ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. దానికి మనందరం దోహదం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఈ తీర్మానం ద్వారా ఈరోజు పెట్టింది మీరు చూస్తే ఇప్పటికే 2-3 మాట్లాడారు. నేను ఇక్కడుండే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కోరుతున్నా, 100-70-80% ప్రజాప్రతినిధులు స్థానిక సంస్థల్లో మన వాళ్లే ఉన్నారు. ఈ 70-80% అనుకుంటే ప్రతి ఒక్క గ్రామం ఒక ఆదర్శ గ్రామం అవుతుంది, ప్రతి ఒక్క వార్డు ఒక ఆదర్శ వార్డు అవుతుంది. దీనికి ఎన్ఆర్ఐలు కూడా మనం నెట్వర్క్ చేస్తున్నాం, సిఎస్ఆర్ కూడా మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ చేసి ఈ గ్రామాలన్నీ స్మార్ట్ గ్రామాలుగా, స్మార్ట్ వార్డులుగా చేస్తామని రాబోయే 1 సంవత్సరంలో పూర్తిగా గ్రామాల రూపురేఖలు మార్చి ఒక మంచి గ్రామాలుగా, స్మార్ట్ గ్రామాలుగా, టౌన్స్ అన్ని స్మార్ట్ గ్రామాలుగా చేసి రాబోయే 2 ఏళ్లలో ఎప్పుడు ఎన్నికలు పోయినా ఆ ఎన్నికల్లో 2014లో ఎక్కడున్నాం, ఈరోజు ఎక్కడున్నామో గ్రామంలో చూపించి ఓట్లు అడిగే పరిస్థితి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. రేపు ఎవరన్నా కానీ మనల్ని విమర్శిస్తే మనం వేసిన రోడ్లోనే రావాలి. ఎవరన్నా విమర్శిస్తే మనం ఇచ్చిన నీళ్లే తాగాలి. ఎవరన్నా విమర్శిస్తే మనం వేసిన స్ట్రీట్ లైట్ కిందనే రావాలి. ఆ విషయం మీరు వాళ్ళకి చూపించు. ఏం జరిగిందో చూడమని అభివృద్ధి గురించి తప్పుడు ప్రచారం చేసే వ్యక్తులకి ఆ ఊర్లో ఉండే అభివృద్ధి చూసి మీరు నిలదీసే పరిస్థితి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి ప్రతి ఒక్క ఎన్నో సంవత్సరాలుగా చేయలేని పనులు 5 సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేసే అవకాశం మనకు వచ్చింది. దీన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకుంటామని రాబోయే 2 సంవత్సరాలు ఇవన్నీ పూర్తి చేసి ప్రతి ఒక్క గ్రామం ఒక స్మార్ట్ గ్రామంగా, స్మార్ట్ వార్డుగా అవడానికి పోటీ పడతామని ఈ తీర్మానాన్ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. ఒక్క నిమిషం బూరుగంపూడి ఒక్క నిమిషం మాట్లాడతాడు.